Z9 डिजिटल टीवी टोरंटो वालों वेले दी गल प्रोग्राम लैके मोहम्मद नबी चौधरी हाजिर खिदमत है। जिस तरह कि असी सारे जानते हैं कई महीनों तो कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा पूरी दुनिया च फैली हुई है। अज असी ऐसे सिलसिले च गलबात करांगे कि ਇਹਦੇ तो असी किस तरह बच सकने है, सानू की रोकथाम करने की जरूरत हैगी है। इस सिलसिले दे विच अज साडे नाल ਜਿਹੜੇ प्रोने शामिल होणगे उन्हां दा मुतारफ करांदा चला प्रोफैसर डॉक्टर मुमताज़ हसन। प्रोफैसर डॉक्टर मुमताज़ हसन का तारफ वाकई किसी तारफ का मुताज नहीं। वो एक जानी पहचानी शख्सियत ने और साबका पहले वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मैडिकल कॉलेज पाकिस्तान के वाइस चांसलर रह चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्होंने खिदमत के तराफ दे विच तगमा इम्तियाज़ तो नवाजिया है। डॉक्टर साहब की पूरी दुनिया दे विच गहरी नज़र होंदी है मैडिकल शोबे उत्ते कि की काम हो रहे हैं, की हालात ने। अज असी उन्होंने वीडियो लिंक ते जहमत दी है, उन्होंने दावत दी कि आके सानू साढ़े देखने वालों यह दसन कि इस कोरोना जी बीमारी है, जी वबा है कोविड-19 जी पूरी दुनिया च फैल चुकिया है, ਇਹਦੇ तो असी किस तरह बच सकने हैं और दुनिया के हालात कितने जा रहे हैं। सानू पता होना चाहिए असी कितने खलोते हैं, सानू ਇਹਦੇ ते की करना चाहिए है। मैं डॉक्टर साहब नू खुश आमदीद करना। डॉक्टर साहब जी आया नू वेलकम। तुसी अज साडी दावत ते शामिल होए हो और साडे देखने वालियां नू दसो कि इस बीमारी तो साडी जान किस तरह छुट सकती है और असी ਇਹਦੇ ते की काम कर सकने हैं। जी बहुत शुक्रिया नवीद साहब। पहली गल तो उन्होंने अल्फाज का जो तुम मेरे मुतलिक कहे मैं वह मुस्तक नहीं, पर तुहाडा शुक्रिया। चंगी भली हस्ती खेडती दुनिया हैगी सी। वो कहते ना बैठे बिठाए वक्त पै गया। बजुर्ग कहते होंगे सन अनहोनी हो जाती है, कोई पता नहीं कि इस वेले की चीज़ होए। वो चीज़ इस वेले करोना की शक्ल च आ गई। बदकिस्मती नाल इन 6 महीने हो गए तो बीमारी हाली भी काबू नहीं आई। कदी वधदी है, कदी घटदी है, कदी उपर जाती है, कदी थले जाती है। और ये सब को वड्डी खराबी है कि कई असी अपने प्यारे खो बैठे, वो अल्लाह ने प्यारे हो गए। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हाली तक असी ये शाफी इलाज तक नहीं पहुँचे। सारी दुनिया च फैलिया होया वो मुल्क जिन्हों ने डिसिपलिन किया और ये एहतियात की उत्थे घटती जा रही है। जिन्होंने मुल्कों ने डिसिपलिन नहीं किया उत्थे ये वधती जा रही है। इस वेले एज दी पोजीशन नवीद साहब और जो चाहे पूछो। डॉक्टर साहब ये दसो कि असी इस वेले कित्थे खलोते हैं, सानू ਇਹਦੇ वास्ते की करना चाहिए है कि पूरी दुनिया का असी अगर तुसी जायज़ा लिया होएगा तुहानू पता होएगा कि इस वेले कैनेडा और US के मुकाबले दे विच साडी पोजीशन की हैगी है। मैं अर्ज करा असी बहुत खुशकिस्मत हाँ और मैं बड़ी दाद देना अपनी कैनेडियन गौरमेंट नू कि इन्होंने अमरीका के मुकाबले ते बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। अमरीका दी वो स्टेटा जिदे उन्होंने SOP लाए यानी डिसिपलिन किया उत्थे दा कोरोना बहुत घट है। लेकिन जिथे खुला छड़ दिता गया मसलन फ्लोरिडा स्टेट है उत्थे इन्ना ज़्यादा कोरोना है कि जिन्ना झूठ बोल लो। अज दी कैलीफोर्निया जिन्ने ज़्यादा केस अज दी मैं गल करना रिपोर्ट होए पहले कभी नहीं हुए सन। इस वास्ते सी कैनेडा बहुत बेहतर हालात है। डर है कि जिस दिन बॉर्डर खुले ये ना हो उधरों मुशाल इधर बलती जाए। बाकी वक्त सही फैसला दे। ताड़ा दूसरा सवाल जो है ये की करना चाहिए, चूँकि इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। इस वास्ते ਇਹਦਾ इलाज फिलहाल बचाव है। बचाव के मुतलिक एनी बारी किया गया, एने लोगों ने किया, एनी जगह किया गया कि सबनों जुबानी याद हो गया। लेकिन असल असूल पता होना नहीं, असल असूल उहदे ते अमल होना है। गवर्नमेंट ने घोड़े पानी को तो लिया लिता है, लेकिन पानी पीना साडा काम। और सब को पहली चीज़ है कि असी मास्क का इस्तेमाल करिए। मास्क के इस्तेमाल 70% बचाव हो जाए, बड़ी बुनियादी चीज़। और एक असूल रख लीजिए कि असी जदों भी घरों बाहर निकलना है मास्क पा के निकले।
ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਕਸ, ਅਸੀਂ ਅਲਕਸ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲ ਤੱਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਫੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਸਕ, दूसरी चीज़ सैनिटाइजेशन, तीसरी चीज़ कसरत नाल हथ धोना और प्रॉपरली धोना, चौथी चीज़ ज़रूरत के मुताबिक बाहर जाना, एवें लूलू करदे नहीं फिरना चाहिए। पंजवीं चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये 6 फुट का फासला रखो तो बहुत उम्मीद है ऊपर वाला बचाव ना रहेगा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਸਭ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੂਸਰਾ ਬਰੂਨਾਈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, SOPs ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਪੇਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ $5000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਉਹ $5000 ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਡਰ ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਆਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਆਲਮ ਜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਵੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਔਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਔਰ ਚੂँਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੋ ਸਵਾਲ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰਬਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਯਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ,
ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਤਿਆਦ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਖਤਸਿਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਖੁਤਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜੁਮੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਅਸਬਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਝਸੇ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸਬਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਹਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, दूसरे पासे हकायक। लेकिन अल्लाह ने यह किया है और हजूर ने यह किया है कि एक मुसलमान की जान काबा की हुर्मत से भी ज़्यादा है, तो जान बचाना पहला फर्ज है। और फिर हुक्म है जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया। तो सी इन्हों अपना बचाव करते होया अपनिया तकरीबात, मजहबी रसूमात और दिन के मामूलात पर अमल करना चाहिए। ईद की नमाज खुले मैदान में जाके पढ़न, सोशल डिस्टेंस करन, मुख्तसर खुतबा होवे और उसके बाद खुदा का वास्ता है ना गले मिलने तो बाज आ जाते। गले तो मिलन के नाल करोना भी मिल जाता। कुर्बानी करनी है, बेहतर है कि थोड़े जिन्ने बंदे इज्तमाही कुर्बानी करन। हर बंदा जरा ना जरा फैसटिवल होता है ना, एक ईद का मतलब ईद साडी बड़ियां रवायतां हैगियां, वो फैसटिविटी नहीं होनी चाहिए। फिर अगे मुहर्रम आ रहे हैं, जुलजनान निकलना है, ज़ियारत निकलनी है, उत्थे भी सोशल डिस्टेंसेस रखन, मास्क रखन, ग्लव्स यूज़ करन, SOP पे अमल करन, सैनिटाइज करन ते अपने काम करते जान। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ 24 ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਨਸੀਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ तमाम ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ-19, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, दुनिया सुती हुई नहीं हैगी, इत्थे दुनिया जागती है। वो कहते ना जागते रहना, तो दुनिया जाग रही है। इत्थे सारी दुनिया ते इन्नी रिसर्च हो रही है कि जिन्ना झूठ बोल लो। अमरीका च हो रही है, साढ़े इत्थे कैनेडा च बहुत हो रही है, यूरोप च हो रही है, चाइना च हो रही है और ये रिसर्च मुख्तलिफ लाइनां ते हो रही है। सब को पहले तो यह देखना है कि असी इहदे कोलों बच किस ना सकते। एक तो वो गल्लां जिहड़ियां पहले मैं अर्ज कीतियां, एहतियात, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੁਲਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਡਰੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन वैक्सीन पहलों वो इफेक्टिव होनी चाहिए है, दूसरा वो ऐसी होनी चाहिए कि साइड इफेक्ट ना हो। ये ना हो कि हासे का विरासा हो जाए, कोविड का काबू आ जाए तो होर साइड इफेक्ट हो। इस वास्ते इन्हां दे मुख्तलिफ स्टेजां ते टेस्ट होंदे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। कुछ वैक्सीनां स्टेज 1 तो निकल गई और बाकी जिहड़े ना दुनिया ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ
इंशाल्लाह ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू तक अच्छा ही निकलेगा। अच्छी चीज़ का गुमान करना चाहिए। बहुत अच्छा। ये गया वैक्सीन का। एक होर लाइन जिहदे ते अमल हो रहा है वो हुई दवावां। तुसीं सुनिया होना क्लोरोक्वीन ते बड़ा जोर सी जी, लेकिन क्लोरोक्वीन काबिल अमल नहीं हुई, ਉਹਦੇ साइड इफेक्ट ज़्यादा सन। फिर उसके बाद है एजिथ्रोसीन, ये किसी हद तक यानी इफेक्टिव हैगी है लेकिन शाफी नहीं है। उसके बाद अगली दवाई एंटीवायरल दवावां रेमडेसिविर हैगी है जी पहले एड्स यूज़ हुई है, ਉਹਦੇ भी किसी हद तक कामयाबी है लेकिन 100% कामयाबी नहीं। अज और कल की ताज़ा रिसर्च है कि वायरस की जी साख्त होंगी है ਉਹਦੀ खल ਉਹਦੀ बॉडी फैट भी पाई जाती है। एंटी फैट दवावां ਜਿਹੜੀਆਂ कोलेस्ट्रॉल से यूज़ होंदियां बड़े लोग इत्थे खांदे होणगे, उन्हां ते भी तजर्बा हो रहा है कि ये फायदा दे सकदियां कि नहीं, कि ये कोलेस्ट्रॉल और फैट नूं उत्थों डिजोल्व कर देन वायरस तो ते वायरस मुक जाए। फिर एक नवी चीज़ है इंटरफेरॉन तुसीं देखिया होना हैपेटाइटिस का नाम सुनिया होना, बीटा इंटरफेरॉन से भी रिसर्च हो रही है और दुनिया दे ते लगी हुई है। दुआ करो असी किसी ठिकाने ते पहुँच जाइए। बहुत अच्छा, बड़िया मुफीद गल्लां तुसीं सानूं दस रहे हो और वाकई ज़रूरत हैगी है इन्हां दी जानकारी वास्ते। साडी सोच विचार की ज़रूरत हैगी है कि जो तुसीं दस रहे हो कि इहदे ते अमल दरामद हो जाए तो असीं इहदे तो बच जाइए। एक छोटी जी ब्रेक लैंदे हां, डॉक्टर साहब हाज़र होने हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हाज़र होए एक ब्रेक के बाद। गलबात का सिलसिला उत्थे शुरू करने हैं जिथों असीं ब्रेक ते गए सी। ते डॉक्टर साहब यह दसो कि ये कोविड-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੂਵਤ ਮਦਾਫਿਅਤ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾ बैक्टीरिया ना वायरस रोज़ ही साढ़े ते हमला करते हैं, लेकिन अल्लाह की बेहतरीन तखलीक है इंसान। जिस वेले कोई वायरस अंदर जाता है, जिस वेले कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है, वो फौरन बॉडी के डिफेंसिस या इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाते हैं और उन बैक्टीरिया या वायरस को बुरे दे घर तक पहुँचा देते हैं तो बंदा बच्चा बड़ा हसदा खेडदा नज़र आता है। लेकिन जिस वेले नवीद साहब इम्यूनिटी घट जाए तो उस वेले फिर दुश्मन हमला पा लेंगे। हुण देखा जाए कि इम्यूनिटी किन्हां लोकां च घट है या कुवत मदाफियत किन्हां च घट है। कुवत मदाफियत शुगर वालियां च घट जाए बहुत, और डायबिटीज़ जिन हो जाए कोविड-19 ਉਹਦੇ बीमारी के इम्कानात बहुत ज़्यादा। इस ना ब्लड प्रेशर वालियां ये ज़्यादा हो जाता है। इस तरह मोटे लोगों ने ज़्यादा हो जाता। इस तरह सिगरेट पीने वाले ज़्यादा हो। एक बड़ी अच्छी ऑब्जरवेशन आई है, कोविड के डर दे मारिया बहुत सारे लोगों ने सिगरेट पीना बंद कर दिया। ये उन्होंने लोगों ज़्यादा होंदा है जिन्हां छाती की बीमारी, मसलन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या दमा। इस वास्ते ये लोग जिन्हां दी कुवत मदाफियत या रजिस्टेंस घट है और बाज़ बात एक्सट्रीम्स ऑफ एज से भी हो जाता है, बुढ़े लोगों ज़्यादा होंदा है और बाज़ का बच्चों हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जवान लोग इस तो मुबर्रा। ये हर बंदे नूं, हर नस्ल नूं, हर मर्द और औरत नूं हो सकता है और ज़्यादा जिन्ना केसेस होता है उसका एक बुनियाद हैगी है लो इम्यूनिटी यानी घट कुवत मदाफियत। अगला सवाल है पैदा होता है कि कुवत मदाफियत किस नाल वधाई जाए, नाल ही इहदा सवाल पैदा होता है। इहदे वास्ते एक तां जिहड़ियां बीमारियां, एक तां एहतियातां जिहड़ियां पहलों मैं सारियां अर्ज कीतियां, बाहर ना निकलो, मास्क लाओ, हाथ धोवो वगैरह वगैरह। दूसरा उसदे बाद अपनी पेरेंट बीमारी नूं कंट्रोल रखिया जाए, यानी डायबिटीज़ का सुपर कंट्रोल होवे, इहदे च ब्लड प्रेशर का सुपर कंट्रोल होवे, हार्ट ट्रबल का सुपर कंट्रोल, बुनियादी बीमारी। तीसरा इन्हां लोगों और आम लोगों को वक्त ते खाना खाना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए,
ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸੇ ਫਸੂਲੀ ਪਈ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਸੂਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਖਾਸ ਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਹੈਲਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਲ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ SOP ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ SOP 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈ SOP ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਈਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਫਿਰੇ ਜਿਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ। ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਿਆ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟਿਸੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਕਸਾਮੀਥਾਸੋਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੂਕ ਖੋਦੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਦਵਾ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਵਬਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈਗਾ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਯਾਨੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਾਫੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਤੌੜਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਨਾ ਬੂਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯਾਨੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2000 ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਵਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਡਬਲ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਾਇਲ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰਾਂ ਮਸਲ 10,000 ਮਰੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਤੇ 10,000 ਮਰੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸਿਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ
जिथे दवाई दी गई उत्थे फायदा होया या उत्थे फायदा नहीं होया, और जब तक ऐसा सबूत ना होवे उस वेले तक दवाई इफेक्टिव या कारामद करार नहीं दी जा सकती। इस वास्ते ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ नहीं हैगी कि सना बूटी ठीक है तो वो ठीक है तो वो ठीक है तो वो ठीक है। सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि बड़ा नुकसान कई महीनों तो हो गया, माशी हालात ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ SOP 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੇਖੋ ग्रोथ रुक गई है, स्टॉक मार्केट देखो कितने डिग गई है, लोग काम ते नहीं जा सकते, लोग फैक्ट्रियां ते नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट बंद होए हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई हुई हैं, मॉल बंद होए हुए हैं। हुण साडी गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की और उहदे ते फेज 2 रिस्ट्रिक्शन से आ गए ते आहिस्ता आहिस्ता वो घटा रहे हैं, लेकिन जरा नुकसान होना सी तो हो गया। लोगों ने दुकानां नहीं खोलियां, लोग काम ते नहीं गए, वो ते रोटी कित्थों खाणगे? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਡ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨੀ ਵਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬਲਾ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਿਆ। ये वबा और बला का जरा कंबीनेशन है, ये माशी तौर पर लै बैठा है। वो कौमां जिन्हें जेरे माशी तौर पर मजबूत हैं वो इन सस्टेन कर रही हैं, वो कौमां जेरे माशी तौर पर मजबूत नहीं और उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं, उत्थे हालात बहुत खराब हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर दे विच बस यही जानना चाहांगे कि चूंकि तुसी डॉक्टर हैगे और मरीज़ भी तुहाडे कोल आंदे है, तुसी तसल्ली भी देंदे हैगे, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਆਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਫਰਮਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਫਸੀਆਤੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਅਨਨੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, लेकिन तुसी सोचो डिगी के डिगी, गई के गई, हुई के हुई, उंजी सूरी पै जाएगी, तो करोना हो जाएगा तो फिर की होएगा, फिर की होएगा, तो फिर ही जरा ना एंग्जाइटी लैनी, फिर उसके बाद डिप्रेशन भी लोगों को होंदा जिन्हां दा करोना हो जाता है, जिन्होंने करोना का शक पै जाता है मैं बचना है या नहीं बचना, जिन्हां दे अजीज अल्लाह नूं प्यारे हो जाते हैं। तो देखो हसदा वसदा घर होवे तो उजड़ जाए तो डिप्रेशन नहीं होना, तो होर की होना है? घर का कमाने वाला जरा खासकर थर्ड वर्ल्डली अल्लाह नूं प्यारा हो जाए तो सारा घर ही उठ गया। तो ये नफसियाती पहलू भी बड़े स्ट्रोंग हैं, इस वास्ते ये बचाव ही फिलहाल किया जाए, वो सानूं बता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसी आज सानू टाइम दिता और साडे असीं तुहाडे बड़े शुक्रगुजार हाँ, मशकूर है कि तुसी बड़ी अच्छी गल्लां दसियां और बड़ियां जरूरी और अहम हैगियां सी। इहदे उत्ते कई अरसे तो कई चैनल ते मीडिया दे उत्ते काम कर रहे हैगा, उर्दू विच भी अंग्रेजी विच साडा इत्थों दा भी मीडिया जिहड़ा हैगा, लेकिन जिहड़ी पंजाबी च आके अपनी ज़बान दे विच तुसी जिहड़ी गलबात समझाई है तो शायद सानू सारे सुनन वालियां और देखण वालियां नूं समझ आ जाए, असीं तुहाडे कि इस गल ते अमल कर लिया और बच जाइए। मैं तुहाडा एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना कि तुसी सानू टाइम दिता, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हाँ तुहाडे वास्ते, तुहाडा और जी अली शाह साहब दा, और मैं पंजाबी इस वास्ते गल कीती है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए बात मेरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम जेला ख़त्म होंदा है कि आखिर दे विच असी यही कहांगे कि जो डॉक्टर मुमताज़ हसन साहब ने गल्लां कहियां हैगियां ने
ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਕਦਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇhtiyat ਕਰੀਏ, ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ, ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ Z9 ਡਿਜੀਟਲ TV ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।